اب آپ کے لیے ایک بڑی اسپیشل چیز اب نے تیار کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ دعوت اسلامی کمال کی آرگنائزیشن ہے. ابھی کال بھی آئی تھی کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, صحیح نظر نہیں آتا, مگر پھر بھی مدنی چینل دیکھ کر سن کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی کہانی ہے جو دلوں کو چھو لینے والی کہانی ہے. وہ کہانی کیا ہے, وہ منظر کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بچاؤ کوئی, بچاؤ بچاؤ کوئی, بچاؤ بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ, بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ, آگ لگ گئی ہے, بچاؤ. ارے یہاں تو تپش ہو رہی ہے, ایسے لگا جیسے آگ لگی ہے. بچاؤ, اس طرف میں چل نہیں سکتا بھائی, بچاؤ. بچاؤ, میں دیکھ نہیں سکتا, میں چل نہیں سکتا بھائی, آپ اس طرف آئیں. کدھر بھائی میں آپ گائیڈ کر رہا ہوں, آپ اس طرف آئیں. ادھر الٹے ہاتھ کی طرف, یہاں بالکل یہیں. سیدھے آ جائیں, سیدھے آ جائیں آپ, سیدھے. بھائی اللہ بھائی کیسے کدھر جانا, آگ لگ گئی ہے یہاں پہ, اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف. اس طرف سیدھے چلے, آپ سیدھے چلے, اس طرف. اس طرف آ جائیں, کہاں آ جائیں, اس طرف کدھر آگے جو چاہے تھوڑا, کہاں آگے بیٹھیا, اس طرف. جی آپ کا بہت شکریہ یار, آپ نے میری جان بچائی. ویسے اور بھی لوگ تھے, آپ نابینا نہ ہو کر. نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عامر ہے. آپ نابینا ہو کر میری جان بچائی, آپ کا بہت شکریہ جناب. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد رضا. ماشاء اللہ, آپ کا بہت شکریہ جناب. کوئی بات نہیں, ہمارا کوئی ہے نہیں. آئیے میں آپ کو تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں. جی بالکل آ جائے, آپ چھوڑ دیں گے مجھے. کہاں جانا ہے؟ سیدھے چلے. ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت. احمد بھائی آ جائیں. اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری جان بچائی جناب. عامر بھائی, آپ بار بار شکریہ ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ نے میری جان بچائی, آپ نے مجھے آپ کا شکریہ زیادہ ادا کرنا چاہیے تھا. آپ نے میری جان بچائی ہے. اور بھی لوگ تھے یار, آپ چاہتے تو بھاگ بھی سکتے تھے, لیکن آپ نے میری جان بچائی یار. عامر بھائی میں چل سکتا تھا ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. آپ نے مجھے بتایا, آپ نے مجھے کہا, پھر میں آیا. اللہ پاک نے دیکھے ہمیں کیسی ہماری جوڑی بنائی کہ آپ کے پاؤں نہیں تھے, مجھے آپ کے پاؤں بنا دیا. آپ میری آنکھیں نہیں تھی, آپ کو میری آنکھیں بنا دیا. کیسے اللہ پاک نے ہماری مدد کی. اب ہماری پکی دوستی ہو گئی. اور سنائیں عامر بھائی, آج کل کیا مصروفیت ہے؟ کیا کریں یار, اس معذوروں کی وجہ سے نہ کہیں جا سکتے ہیں, نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے ہمارے. ہاں عامر بھائی, پہلے لوگ پھر بھی مدد کر دیتے تھے, ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کروا دیا کرتے تھے. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لگتا ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے. کیا کریں یار, کئی کام پر بھی جاتے ہیں تو کام زیادہ لیتے ہیں. ویسے تو معذوری کی وجہ سے کوئی رکھتا نہیں ہے, اور کام زیادہ لیتے ہیں, تنخواہ بھی کم دیتے ہیں. ہاں عامر بھائی, میں اس حوالے سے بڑا پریشان رہتا ہوں. گھر والے بھی تنگ آ گئے ہیں. کب تک ہم ان کا بوجھ اٹھائیں گے, کب تک ہم ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے. باہر جاتے ہیں لوگ اندھا کانا کہہ کر پکارتے ہیں, آپ کہاں سے آگے ہو, آپ کہاں سے آ جاتے ہو, آپ کیوں نکلتے ہو, آپ کو تو نکلنا ہی نہیں چاہیے. کیا کریں عامر بھائی, ہاں لگتا ہے بھائی, ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ہے. بھائی اسی طرح سے میں بھی کہیں باہر جاتا ہوں, کوئی لولا لنگڑا اس طرح کے الفاظ جمل دیتے ہیں. کیا ملتا ہے یار ان کو؟ کیا ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, ان کے پاس ہاتھ نہیں ہے, ان کے پاس پیر نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بغیر شکر ادا کرنے کے بجائے یہ ہم پر تنقید کرتے ہیں یار. ہاں عامر یہ ہمیں بھائی, کوئی ہماری عزت ہی نہیں ہے. کیا کریں, لگتا ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے. ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا کریں عامر بھائی, کہاں جائیں. لگتا ہے ہمارا کوئی ہے نہیں اس دنیا میں, ہم معذوروں کا کوئی نہیں ہے ہمارا. کیا کریں عامر بھائی. چور چور عامر چور بھائی, چور عامر بھائی, چور, کدھر گیا عامر وہ بھائی, کدھر گیا چور؟ اللہ, چوری کر کے آیا, اب اس کے باپ سے شکایت کرے گا. کدھر گیا وہ چور؟ اللہ, دیکھا احمد بھائی پھر سے گرا گئے. ارے عامر بھائی کوئی بات نہیں, کون سہارا کوئی دے گا بات نہیں, آئے ہمیں؟ اٹھے. کوئی دنیا ہے میں کوئی, جو ہم بے سہاروں کا سہارا کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لیجیے. آپ کا شکریہ جناب,
हमने लीजिए, आप गिर गए थे? बेसहारों को सहारा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बहुत बहुत बात नहीं, शुक्रिया। कोई ऐसी बात हमारा कोई है नहीं, आपने नहीं, आप ऐसी हमारा बातें मैं आमिर सुन भाई- रहा था। अभी आप काफ़ी देर से बातें कर रहे थे, लेकिन काफ़ी मायूसी वाली बातें। मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ से एक बच्चा भी भाग कर गया। उस बच्चे की ठोकर से आप गिरे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा तो था तो सही यहाँ पर, देखता हूँ मैं उसको। अरे हाँ, ये बैठा है। बेटा आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, अरे यार, ये जो बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी मजलिस से गुजारिश है कि जो ज़बान समझते हैं ना ये खुसूसी इस्लामी भाइयों की, उनको भिजवाएं। क्या बोल रहे बेटा? ये ज़रा खुसूस जी, हमारे खुसूसी इस्लामी भाई जो हैं कि मजलिस के इस्लामी भाई को ज़रा भिजवाएं, ज़रा देखें, और ज़रा कॉर्डलेस माइक देंगे तो इंशाल्लाह मुझे कॉर्डलेस माइक भी दीजिएगा। फैज़ान भाई ज़रा आइएगा, ये भाई कुछ कह रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, आप इधर आ जाओ, आपसे बात करते हैं। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आए, इधर। आप रो नहीं, आप रो नहीं। फैज़ान भाई पूछे ये क्यों भाग रहे थे, और इनको वो पीछे कोई बंदा भी आया था इनके लिए कुछ पूछने के लिए। चोर है, देखिएगा क्यों आप आए? क्या कह रहे हैं? दुकान में चीज़ खाने के लिए किसी और बच्चे ने छुपके से चोरी कर ली, और बच्चे ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं चोर 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 चोर। तो मैं भाग के छुपकर इधर आ गया। मुझे पत्थर भी लोग मार रहे थे, और नॉर्मल को सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कि वो कुछ नहीं करते। मैं डेफ हूँ तो क्या मुझ पे सब जुल्म करेंगे? मुझे सपोर्ट नहीं करते हमें। हम माजूर हैं तो क्या हुआ? तो क्या हम इंसान नहीं हैं? इन्होंने चोरी नहीं की है। आपने चोरी नहीं की? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने चोरी अच्छा, नहीं की। ये थोड़ा थोड़ा बोलते भी, इनकी आवाज बेचारों की आ रही, लेकिन समझ नहीं आती होगा है। चोर, इधर ही होगा। आप तो चोर नहीं हो? नहीं, ये इसने चोरी किया हमारा अच्छा, दुकान एक से। मिनट, एक मिनट। इसने चोरी किया, ये अच्छा, चोर है खान साहब, ये चोरी करके आया हमारा दुकान से। अच्छा, तसल्ली तो रखो, बात करते हैं। वो ये कह रहा है, अभी नहीं, आप रो नहीं, वो ये कह रहा है कि कोई और बंदा, बताएं जरा फैजान भाई क्या बताया उन्होंने, ये बता, दोबारा बताएं। दोबारा बताएं। ये दुकान में कह रहे हैं कि मैं चीज़ खाने गया था, तो मैंने चोरी नहीं की, और बच्चों ने चोरी की थी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हम समझे इसने नहीं, चोरी देखो की। देखो, ये बोल भी नहीं सकता है, वो बेचारा ये रो रहा है कि हम सारे इल्जाम हम पर डाल देते हैं। हमको नहीं पता है। चलो आप हिम्मत में रहो। आप बेटा इधर आओ, आप इधर आओ। फैजान भाई देखिए, ये 3 इस्लामी भाई हैं। बेटा देखें, आपको नजर नहीं आता, आप चल नहीं सकते। अभी हमने देखा कि अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, आप बिल्कुल आग में फंस गए थे। देखो अल्लाह कितना करीम है, जल भी तो सकते थे ना। अच्छा, अल्लाह ने आप दोनों को कैसे मिला दिया, इनको दिखता नहीं था, आप चल नहीं सकते थे, आप दोनों का रास्ता अल्लाह ने बनाया ना। फिर भी मायूसी वाली बातें, फिर भी ऐसे नहीं करते। अल्लाह करीम है, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा आप भी हिम्मत में रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। फैजान भाई, हमारी माशाल्लाह एक मजलिस है जिसमें इस तरह के इस्लामी भाइयों को, स्पेशल इस्लामी भाइयों को तरबियत की जाती है। आप इंशाल्लाह माशरे के बेहतरीन फ़र्द बनेंगे। और हम इस वक्त मदनी चैनल पर लाइव हैं। हम तमाम दुनिया के नाजरीन को कहेंगे कि इन माजूर लोगों को नौकरी दें, इनको जॉब दें। देखिए ये कहाँ जाएंगे? आप, ये बेचारे यही तो कह रहे थे कि हम जॉब करते हैं तो हमें कोई नौकरी नहीं देता, और कहते पूरा काम नहीं करते। अगर 100 आदमी आपकी फैक्ट्री में, दुकान पे काम करते हैं, और अगर ये 1-2 इस्लामी पे ऐसे आप रख लेंगे, वो बेशक आधा काम करेंगे, मगर अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से आपके रोजगार में बरकत डाल देगा। फैजान भाई इनको लेकर जाएं, इनकी तरबियत करें, फैजान मदीना लेकर जाएं। खान साहब आप भी हिम्मत में रहें, अल्लाह पाक करीम है, आपको अल्लाह इसका बेहतरीन नेमल बदल देगा। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत शुक्रिया। आइए इंशाअल्लाह ये फैज़ान मदीना जाएंगे, इनकी तरबियत होगी, अल्लाह ने चाहा ये बेहतरीन इस्लामी में बनेंगे। नाज़रीन, दावत इस्लामी का बाकायदा शोबा है कि जहाँ इन खुसूसी इस्लामी भाइयों की तरबियत की जाती है। हमने इनको भेजा है, ये गए हैं हमारे मदनी मरकज़ की तरफ, और वहाँ जाकर इनकी तरबियत का एहतमाम कैसे हुआ, इनके बारे में क्या तरबियत हुई, आइए आपको अब लिए चलते हैं दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, कि जहाँ मुख्तलिफ पाकिस्तान के मकामात पर खुसूसी इस्लामी भाइयों को किस प्यार से तरबियत दी जाती है, कितनी तवज्जो दी जाती है। आइए देखते हैं। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। नेकी की दावत की धूमें मचाऊं, करता रहूं मैं मदद दूसरों की, पढ़ता रहूं
सुस्ती न हो दे दे तौफीक ऐसी माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं मोहताजी न हो मेरे रब किसी की तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी मोहताजी न हो मेरे रब किसी की तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं नेकी की दावत की धूमें मचाऊं करता रहूं मैं मदद दूसरों की पढ़ता रहूं बाजमात नमाज़े सुस्ती न हो दे दे तौफीक ऐसी माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकदीर बदलने वाली, तरबियत करने वाली और इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती, क्या तहरीक दावत इस्लामी। माजूर हूँ मजबूर नहीं माशाअल्लाह। मोहताजी न हो मेरे रब किसी की तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी मोहताजी न हो मेरे रब किसी की तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं माजूर हूँ मजबूर नहीं नेकी की दावत की धूमें मचाऊं करता रहूं मैं मदद दूसरों की पढ़ता रहूं बाजमात नमाज़े सुस्ती न हो दे दे तौफीक ऐसी माजूर हूँ मजबूर माजूर हूँ मजबूर नहीं। मैं दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं जो किसी वजह से माजूर हैं उनसे ये बात कहूँगा कि माजूर हूँ मजबूर नहीं, हिम्मत में रहना है, अल्लाह की बारगाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी है, हिम्मत हारनी नहीं है, अपने पैरों पे फिर से खड़ा होना है। दावत इस्लामी है ना आपका हाथ पकड़ने के लिए। आप किसी भी माजूरी का शिकार है। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमने ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में आपको छोटे बच्चे जो स्पेशल हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम दावत इस्लामी किस तरह कर रही है वो आपको बताया। आज वो इस्लामी भाई जो अपने बड़ी उम्र के हैं, अगर नाबीना हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए भी तरबियत का एहतमाम है। दावत इस्लामी है ना आपका हाथ पकड़ने के लिए। आप हिम्मत ना हारें, मायूसी की बातें ना करें, अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। आज देखिए माशाल्लाह ये इस्लामी भाई की तरबियत हुई और ये तो हमने एक फ़र्जी खाका पेश किया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए डेमो पेश किया है कि कुछ लोग थोड़ी सी माजूरी, थोड़ी सी कमज़ोरी पर जनाब हाथ फैलाने चले जाते हैं, मादअल्लाह हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें और अल्लाह पाक करीम है, वो रोज़गार अता फरमाएगा। हम बार बार ये अपील करते हैं और आज फिर मैं लाइव चैनल पर अपील कर रहा हूँ। टंडोला यार में बड़ी तादाद में ताजरान आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि दुनिया के कई मुल्कों में मुझे सुना जा रहा होगा। आपको अल्लाह ने नवाजा है ना, तो इन लोगों का हाथ पकड़िएगा।
اپنی آفس پر اپنی دکان پر کوئی ایک ایسا امپلائی رکھیں, گھر پہنچ کر راشن دے دینا اپنی جگہ, لیکن اگر ان کو کسی کام میں لگائیں تاکہ یہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے روزی کمائیں, ان کی جو عزت نفس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو, ان کو فیل ہو کہ ہاں میں خود کما رہا ہوں. اور سبحان اللہ, آج ہم نے حدیث پاک بھی سنی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں یہ کوٹا رکھنا چاہیے. گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا اور تمام عاشقان رسول سے, بڑی بڑی کمپنیز والوں سے, فیکٹری والوں سے, کہ آپ اپنے اندر ایک کوٹا رکھیں کہ 2%, 4% یا 5% اسپیشل لوگوں کو جاب دیں تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور یہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں. اور اب میں بات کروں گا ان لوگوں سے جو ان معذور لوگوں کا, میں معذور کہتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آ رہا, یہ اسپیشل لوگ ہیں. ہاں یہ اسپیشل لوگ ہیں. ان اسپیشل لوگوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, اب یہ بیچارے کہہ رہے تھے نا, کوئی اندھا کہتا ہے, کوئی کانا کہتا ہے, کوئی لنگڑا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, جو بول نہیں سکتا, لوگ اس کی ادا میں بول کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسا کبھی کرنا نہیں. اگر اللہ نے تمہیں کوئی عیب نہیں دیا نا, سچی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اس پرابلم سے بچایا. ہم ان کا مذاق اڑائیں گے, ہم ان کے نام رکھیں گے, ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کبھی کوئی نابینا مل جائے, اس کا ہاتھ پکڑو, اس کو لے کے چلے, ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنا شروع ہو جائے گی. آپ اس کو سڑک پار کرا دیں, اس کی دل جوئی کا سامان بنے, ان لوگوں کے آپ دست و بازو بنے. تو سبحان اللہ, مبارک ہو ان کو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں, مبارک ہو جو دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے عطیات, آپ کے ڈونیشن دعوت اسلامی کہاں استعمال کر رہی ہے, یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. ہزاروں ہزار نابینا اور معذور اسلامی بھائی اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت اور علم دین سیکھ رہے ہیں, ان کے کورسز ہو رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, ہمارے بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جو خود بول سکتے ہیں مگر وہ اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں تاکہ ان مجبور مسلمانوں تک اشاروں کے ذریعے دین کی بات پہنچائیں. یہ ہے الحمدللہ ہم سب کی دعوت اسلامی. جبھی تو ہم کہتے ہیں ہمیں فخر ہوتا ہے دعوت اسلامی پر. دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ اس دعوت اسلامی کو اور عروج عطا فرمائے.